Assalamu alaikum, my dear student. I hope you all are well and you all are doing your task properly. It is your English class and we are doing the chapter Lady with the Lamp. And we have seen that we all called Florence Nightingale the Lady with the Lamp, because he was a nurse, and when he went through the ward of the hospital compound or hospital compartment, he always bring a lamp with her, and that made her called the Lady with the Lamp. Okay, we have seen that there was a war in Europe and among Russia, France and England, and this war is mainly fought in Crimea. That's why the war is called Crimean War. And the war was so ferocious that every day hundreds of soldiers wounded and killed, and they were sent to a hospital in Scutari. And the condition of the hospital wasn't good. It was very bad, and there is filth everywhere, and there are heaps of garbage and the heaps of dead soldiers at the courtyard or at the corridors of the hospital. And when England sent a group of 30 nurses to Scutari, then Florence Nightingale was in charge of those nurses, and when she reached the hospital, she changed the scenario. Means at first she cleaned all the bed covers, and put on new clothes to the patient, and she made cook. At first she cleaned the kitchen and then made the cook some healthy foods for the patient and all this. And every day at night she went to all the patient one by one with a lamp, and that made her called the Lady with the Lamp. And we have seen that Florence Nightingale was born and brought up in a very very wealthy family. Her father has a business and has a very large garden and house also. So from her early childhood, she was brought up with luxury and comfort, although she chose to be a nurse. So what was the story behind her occupation? Okay, so let's read the story, the next part, and we will know what will happen next. Okay, so let's look at the book now. Student, today we will read from here. But she was not like the other rich girls of her time. কিন্তু সে তার সময়কার অন্যান্য বড়লোক মেয়েদের মতো ছিল না। She was very kind and always wanted to help poor people. সে খুব দয়ালু ছিল আর সব সময় চেষ্টা করতো গরিব মানুষদের সাহায্য করতে। When she was 12 years old, যখন তার 12 বছর বয়স ছিল, she began to teach a poor maid named Bessie. সে তাদের একটা ঘরের খুব দরিদ্র চাকরানিকে পড়াতে শুরু করেছিল। উইদিন আ ফিউ মান্থস, কিছু মাসের মধ্যেই বেসি লার্ন টু রিড অ্যান্ড রাইট ইংলিশ। বেসি ইংরাজি পড়তে এবং লিখতে শিখে গিয়েছিল। মানে ভাবো, ও তখন 12 বছর বয়স। 12 বছর মানে কোন ক্লাসে পড়ে বলো তো? ওই 5-6-এ পড়া একটা মেয়ের কত ভালো যে ওদের বাড়ির যে আয়া ছিল, যে কাজ করতো চাকরানি, তাকেও ও পড়িয়ে তাকে ইংলিশ পড়তে বা লিখতে শিখিয়ে দিয়েছে। ফ্লোরেন্স হেল্পড আদার সার্ভেন্ট অলসো ইন মেনি ওয়েজ। ফ্লোরেন্স অন্যান্য চাকর বাকরকেও অনেকভাবে সাহায্য করতো। আজকালকার বাচ্চাদের তোমরা ভাবো তো কেমন, বাড়িতে একটা চাকর চাকরানি থাকলে তাকে তো মানুষ বলেই গণ্য করে না। বেশিরভাগ টাইম তাকে সবসময় নিচা দেখায়, ছোট করার চেষ্টা করে, তাকে তো কোনো হেল্প করেই না, উল্টে তার জন্য সবসময় প্রবলেম ক্রিয়েটস করে, তাই তো? বাট ফ্লোরেন্স ভাবো কত কাইন্ড হার্টেড ছিল যে ওর একটা মেডকে শেখাচ্ছে পড়াশোনা, আবার সবাইকে হেল্পও করতো নিজের ভাবে।
ফ্লোরেন্স ডিড নট গো টু স্কুল, ফ্লোরেন্স স্কুলে যায়নি, বিকজ দেয়ার ওয়ার নো গুড গার্লস স্কুল ইন ইংল্যান্ড অ্যাট দ্যাট টাইম। ওই সময় ইংল্যান্ডে কোনো ভালো মেয়েদের স্কুল ছিল না। এবার দেখো, যারা গরিব তাদের হয়তো ওই রকম স্কুলেই পাঠাতে হতো, কিন্তু যারা বড় লোক, যাদের অনেক টাকা আছে, তারা বাড়িতেই টিচার এনে পড়াতে পারতো। মানে ওই সব টাইমগুলোতে যে স্কুল থেকে শিক্ষা নিতে হবে তেমন কোনো ব্যাপার ছিল না। এখন যেমন ব্যাপার আছে, তুমি বাড়িতে বসে এর মতো করে পড়াশোনা করে ফেললেও যদি না তোমার ডিগ্রি থাকে তাহলে কিন্তু তুমি পড়াশোনা করতে পারবে না। কিন্তু ওই টাইমে ওরকমভাবে ব্যাপারটা ছিল না, তুমি পড়াশোনা জানলেই হবে, সে তুমি স্কুলেই পড়ো আর বাড়িতেই পড়ো। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, তাহলে কি দেখলাম যে ফ্লোরেন্স স্কুলে যায়নি, কেননা তখনকার দিনে কোনো ভালো মেয়েদের স্কুল ছিল না, মানে গার্লস স্কুল কোনো ছিল না। হার ফাদার ওয়াজ আ লার্নড ম্যান, তার বাবা ছিল একজন শিক্ষিত মানুষ। হি টট ফ্লোরেন্স ল্যাটিন, ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালিয়ান, হিস্ট্রি অ্যান্ড ফিলোসফি। সে ফ্লোরেন্সকে ল্যাটিন শিখিয়েছে, ইংলিশ শিখিয়েছে, ফ্রেঞ্চ শিখিয়েছে, জার্মানি শিখিয়েছে, ইটালিয়ান শিখিয়েছে, ইতিহাস শিখিয়েছে, আবার দর্শন শিখিয়েছে। হি ওয়ান্টেড ফ্লোরেন্স টু ম্যারি আ রিচ বয় অ্যান্ড লিভ ইন কমফর্ট অ্যান্ড লাক্সারি। সে চাইতো যে ফ্লোরেন্স যেন একটা বড় লোকের ছেলেকে বিয়ে করে আর তারপরে হ্যাপিলি লাইফ লিড করে। এটা দেখবে প্রত্যেকটা বাবা মাই চায় যে তার মেয়েটা যেন একটা বড় লোকের ছেলেকে ঠিকঠাক করে বিয়ে করে আর লাইফটাকে হ্যাপিলি লিড করে। কিন্তু মেয়ে তো সেরকম নয়, মেয়ে তো পরন্ত প্রাণ, মানে লোককে হেল্প করতে চায়, এই জন্য ও নার্স হয়ে যাবে। আচ্ছা, আজকে আমরা কিন্তু এইটুকুই পড়বো, বেশি পড়বো না, পরের দিন এর পরের থেকে পড়বো। সো তোমরা এইটুকু শোনা ঠিক করে পড়ো, যদি কোথাও প্রবলেম থাকে আমায় বলো, আদারওয়াইজ ইউ হ্যাভ টু রিড ইট অ্যান্ড রাইট ইট। সো নো মোর টুডে। আসসালামু আলাইকুম, টেক কেয়ার অ্যান্ড ডু ইউর ওয়ার্ক।